اور اس کو تو انشاءاللہ وہ ٹیک اپ کر لیں گے. اور الحمدللہ اس وجہ سے ہماری دنیا میں بھی ہماری بہت زیادہ عزت ہوئی ہے. اور اس وجہ سے پھر ایک دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ بھی سائن ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی کارروائی اور اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے. بہرحال جہاں تک معیشت کا معاملات کا تعلق ہے, معیشت یقیناً ہماری درست ڈگر پہ نہیں چل رہی. انڈسٹریز بہت تیزی سے بند ہو رہی ہیں. ملٹی نیشنل بھی بہت ساری 30-40 کے قریب ملک سے گئی ہیں. اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. اور جس وجہ سے جس میں بنیادی طور پہ آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائس ہے, آپ کا جو مارک اپ ہے ریجن میں سب سے زیادہ ہے, اوور ٹیکسیشن ہے. اور ہمارے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد یو اے ای میں بہت ساری دنیا, پاکستانی بھی بہت زیادہ وہاں جا رہے ہیں. اور وہاں 6 سے 8 ہزار کمپنیز سالانہ رجسٹر ہو رہی ہیں. دیٹ شوز کہ ہماری اوور ٹیکسیشن ہے اور ہمارے جو نیشنل پالیسیز ہیں معیشت کو رن کرنے کے لیے وہ اپنی درست ڈگر پہ اور درست شکل میں نہیں موجود. بہرحال بہت ساری انڈسٹری نہیں لگنا تو خیر ایک خواب والی بات ہے. اس وقت پرانی انڈسٹری کو چلانا بھی, پل کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسئلہ ہے. ایسے ٹیکسز ہم نے لگا رکھے ہیں کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی سیلاب آیا تو یہ ون ٹائم ہے, تو وہ ون ٹائم وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ سپر ٹیکس جو ہے وہ چل رہا ہے. ایسے ٹیکس جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, نقصان بھی ہو تو 1.25% وہ ٹیکس آپ نے ہر صورت دینا ہے. تو یہ منفرد قسم کے جو کہ اکاؤنٹنگ پروسیس اور پروسیجرز میں نہیں ہے, ہم نے وہ لاگو کر رکھے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں بھی ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن کے نظام کو ریوائز کیا ہے, جس وجہ سے آپ کی 3 سالوں سے ایکسپورٹ بھی مور لیس اسٹیگننٹ کھڑی ہے. ایک ہی امید ہے کہ اوورسیز پاکستانی وہ بھیج رہے ہیں اور یہ قوم کھا رہی ہے. تو $38 بلین پیچھے آیا. ایکسپورٹس ہماری جو ریمیٹنس ہے جو ہے وہ بہت کم ہے. دنیا میں یہ طریقہ کار کہیں نہیں ہوتا. حالانکہ دس از اے کنٹری بلیسڈ ود ایوری تھنگ, اور پرابلمس ہم سب کو پتہ ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو سالو کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. تو بہرحال ان بہت سارے جو نیشنل ایشوز ہیں جس میں ہماری انڈسٹری اور وہ نیا روزگار کریٹ نہیں ہو رہا, اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے جو اپنی ڈیڈ عید کی جو مسجد الگ الگ بنا رکھی تھی, ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یونائٹ کریں اور ایک الائنس کی فارم میں فیڈریشن کے تمام معاملات جو ہیں وہ یو بی جی اور بزنس مین بیلنس الائنس کے نام سے, اس ٹائٹل سے ہم لوگوں نے یہ ایک الائنس فارم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کو یہ جو ڈیوائڈ ہے بزنس کمیونٹی میں یہ نظر نہ آئے, اور یونٹی کا مظاہرہ کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کریں اس پلیٹ فارم سے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اچھی لیڈرشپ اور لیڈرشپ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی, ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں 250 ملک ہیں, ہماری اکانومی کہاں ہے دنیا میں؟ بے تحاشا ہر ملک میں ایک نیشنل چیمبر ہے جس کو ہم FDCCI پاکستان میں کہتے ہیں. تو دیکھیں اگر ان کو ساتھ اپنا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے. ٹرکی میں ٹوگ ہے تو وہ اتنی بڑا ایک ادارہ ہے, وہ بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے. میں بھی جب وہاں گیا تو میں نے بھی ان کے جو پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ تو بہت سارے اینگل سے بہت سارے ایشوز کو یکمشت اس کو ٹیک اپ آپ نے کیا ہوا ہے, اور انڈیا میں فکی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے کہ میں نے انڈیا والوں سے ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی میں نے ٹوگ سے کہ جو پریزیڈنٹ ہے ان سے یہ کہا کہ فیڈریشن بھی 2-3 بندے بھیجے گی تاکہ وہ ہم آپ کے جو میتھڈ کو اور ماڈل کو اسٹڈی کریں اور اپنی بزنس کمیونٹی کو کس طرح فردر جو ہے جو اپنے اکانومی کو کس طرح اسٹرینتھن کریں. تو بہرحال پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ایریا بہت ویکینٹ ہے, اور ہم اپنے ادارے کو جتنا مضبوط کریں گے, جتنا بہتر کریں گے, وہ ہمارے الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری اکانومی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا یونیک ہے. اس میں گوہر صاحب نے بھی
अपना कलीदी रोल प्ले किया। शेख रियाज साहब फ्रॉम सियालकोट, एसएम तनवीर साहब, जुबैर तुफैल साहब भी, इन्होंने भी अपने ग्रुप की तरफ से एक कलीदी रोल प्ले किया। मेरे ग्रुप से भी नासिर मकबू साहब ने, आज गुलाम अली साहब है, शाहदेव साहब है, मोहम्मद अली मियाँ साहब है, रहीम जानू साहब है। मैं समझता हूँ कि इस मुकाम पे पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे दोस्तों से मुशावरत करनी पड़ती है कि एक आप अकेले तो कोई फैसला नहीं कर सकते, तो आपने एक इज्तिमाई फैसला करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ योर ग्रुप। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑन बोर्ड हैं, इंशाल्लाह मिल के इस मुल्क की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क की मैशत को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर कोई का सवाल है। सर ये बताइए कि वो जो सीनियर फेडरेशन की क्या चीज़ सर? फयाज मकबू साहब, क्या वो अगर वो था कि कोई आज के इस इजलास में वो शरीक नहीं है, क्योंकि वो आपने जब इलेक्शन लड़ोगा तो वो आपके बहुत बड़े इत्तेहादी थे, अलायंस में शामिल थे। साकिब फयाज मकबू मेरा भाई है और बिल्कुल हमारे साथ। सबसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या सही रास्ते पे जा रही है या मुआशरे के लिए खरीद दवा की जरूरत है? सिर्फ आपका पे है, बाकी इशूज है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आज पूरी फेडरेशन में पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लीडरान 400 शहरों और एसोसिएशन के इकट्ठे हो गए, चाहे वो जो है वो दोनों ग्रुप्स जो यूबीजी और बीएमपी यही कमांड करते हैं पूरे पाकिस्तान की जो है लीडरशिप। हम आज ये मैसेज अपनी हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि जब तक आप मुशावरत अपने 400 शहरों के इलेक्टेड लोगों के साथ नहीं करेंगे, जब तक आप मुशावरत जो लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की है उस लीडरशिप से बिज़नेस कम्युनिटी की नहीं करेंगे, मुल्क मईशत के बहरान से कभी निकल नहीं सकता। मईशत का बहरान यही लोग जो यहाँ बैठे हैं, यही 400 चैम्बर एसोसिएशन, यही दोनों लीडरान, ये वो लोग हैं अपनी कमेटियों के साथ जो कि मामलात को हल भी करा सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस को जो है जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोग इन्वेस्ट करें, ये उस कॉन्फिडेंस को वापस, ये आप कमेटियों में बड़े बड़े रईस लोगों को बिठा के कि आप कहें कि वो रईस लोगों को जो उनके पास बहुत पैसे हैं वो किसी कमेटी में बैठ के वो कॉन्फिडेंस, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हो सकता। कॉन्फिडेंस तो ग्रास रूट से आना है, उन कमेटियों से नहीं आना, उन लोगों से आना है जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों में बैठ के उनके मसाइल सुनते हैं और जो लोगों में बैठ के उनके मसाइल का हल बताते हैं। मसाइल आपको अगर हुकूमत पाकिस्तान आज के दिन ये कह रहे हैं कि बहरान वाकई मौजूद है, जैसे अंजुम साहब ने, तनवीर साहब ने कहा, बट बहरान का हल इस जगह मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, बाहर मौजूद नहीं है और इस लीडरशिप के पास मौजूद है जो आपके सामने करी है। मेरा सवाल ये है कि बिजली हुकूमत ने 23 रुपये इंडस्ट्री के लिए की थी, क्या वो 23 रुपये यूनिट हो गई है? नंबर 1। नंबर 2, IPPs के बारे में या उसके जो महंगे टैरिफ कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ आप लोगों ने तहरीक चलाई थी, कितने मुआहदे हुकूमत ने कैंसिल किए हैं और कितने अभी बाकी हैं? देखिए, बिजली हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो आती है, वो उसके अंदर एनर्जी या बिजली है। फेडरेशन ने 1.5 साल पहले इस जंग को लड़ा और बताया कि मुल्क में जो है वो 10 जो है 1 ट्रिलियन रुपये, 1 लाख करोड़ रुपए जो है ऐसे प्लांटों को दिया जाता है जो बंद है। 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 ट्रिलियन रुपये, जिसको हमने बताया कि 10 रुपये यूनिट की कॉस्ट है। उसमें से 40 कारखाने जो है हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से नेगोशिएट करके बंद कर दिए। आज भी कोयले के बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं जो कि बंद पड़े हैं और उनको कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही। मैं आज फिर कहूँगा हुकूमत को कि पाकिस्तान की सनत तब चल सकती है जब आप उन कारखानों को जो बंद पड़े उनका बोझ आप सनतों पे से हटाएंगे। जब तक आप वो बोझ नहीं हटाएंगे, वो सनतें जो है वो बोझ नहीं उठा सकती कि किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो प्लांट वो चल ही नहीं सकता। उनको बंद प्लांटों को आज
पहले जब हुकूमत ने कहा कि प्लांट हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो प्रूव हो गया कि जब नियत हुई तो 40 प्लांटों ने खड़े होकर अपने माहदे ख़त्म किए। और जो है हुकूमत ने ख़ुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि 25 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन, मैंने तो 1 ट्रिलियन कहा है, 1 लाख करोड़, हुकूमत कह रही है कि अगले 25 साल के 25 ट्रिलियन रुपए के ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं उसकी बचत पाकिस्तान की जो है अवाम और पाकिस्तान की कौम को। मैं यही बोल रहा हूँ दोबारा से कि हमारी इंडस्ट्री, ये अभी भी जो कारखाने चल रहे हैं जिसमें विंड पावर मौजूद है जिसके नेगोशिएट नहीं हुए, जिसके कोल के मौजूद हैं जो नेगोशिएट नहीं हुए, ये दोनों प्लांटों को भी फेडरेशन को अपना मुकदमा कंटिन्यू करना पड़ेगा लड़ने के लिए, जब तक कि पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती।